सब्सक्राइब करंतु ओडिया नॉलेज आर चैनल को एवं पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करंतु जहा द्वारा आपण एही बळी एजुकेशनल वीडियो सर्वप्रथमे पाई परिबे। पिला माने आमे दशम श्रेणी साहित्य बहिर सभ्यता और विज्ञान विषयटी जो पढ़ुथिले आज तार शेष क्लास बा सप्तम क्लास टी आमे पढ़िबा। मन ध्यान पूर्वक ए कथा को शुणिकी तुम्हें परीक्षा रे सफलता हासिल करिबो ए आशा रखी मु शेष क्लास टी तुम मानक शुणाऊँगी। आमे गत क्लास जोठी अटकी थिला तार टिके कथाटा कही देकरी आमे आग को आगेबा। तबे गत क्लास रे हम को जाय पाठ पढ़ी थिले। गत क्लास रे थिला जे जेते बेले आधुनिक सभ्यता व विज्ञानी सभ्यता आग को आगे चली सेते बेले विपक्षवादी लोक माने तांको थट्टा परिहास करी निराश करिबा उचित नुहे बा नकारात्मक विचार प्रयोग करी जे विज्ञान उन्नति फल रे आमर बहुत किछि क्षति साधन होईछि, धर्मीय विश्वास कमी जाउछि, ईश्वर विश्वास कमी जाउछि, ए कथा न कही तार फायदा उठेबा दरकार। विज्ञान द्वारा आमको जो सुख समृद्धि मिली ताको सकारात्मक दिगरे ताको स्वीकार करी तार उन्नति दिगटी को ग्रहण करी बरं आग को आगेवा पाई टिके प्रोत्साहन दबा दरकार, उत्साह दबा दरकार, प्रेरणा दबा दरकार। जदि बा तुमे उत्साह प्रेरणा देउन तबे नीरवतारे थाई खाली लक्ष्य कर जो माने से काम रे लागी चंती बरं से माने तांकर काम रे लागी थांतु। तांको से जो चेष्टा करूछंती से शेष सीमा रे पहुंचीबा पर्यंत तांकर शुभ कामना मंगल कामना न करिले नाही बरं तांको निराश करो नाही। एई पर्यंत गत क्लास रे हम पढ़िथिले। ता परठु साहित्य बहिर 66 पृष्ठा ता परठु पढ़िबा। अवश्य आधुनिक वैज्ञानिक प्रणाली अनुगामी विभिन्न रीतिनीति शिक्षा सभ्यतारे केतेक परिमाण रे दोष थाई पारे मात्र ताहार संशोधन करणीय। कौन कहते कहले आधुनिक वैज्ञानिक प्रणाली द्वारा जो आमको जंत्रपाति दिया जाइछि बा जेते प्रकार सुख सुविधा करा जाइछि विज्ञान प्रणाली रो जो माने अनुगमन करूचंती से अनुगामी विभिन्न रीतिनीति शिक्षा सभ्यतारे केतेक परिमाण रे दोष थाई पारे। विज्ञान रो जो शिक्षा सभ्यतारे रीतिनीति रे किछि दोष थाई पारे बोली से स्वीकार करूचंती। आगुरु भी कहा जाइछि जे एथिरे किछि दोष त्रुटि रहुछि जा फल रे कि किछि क्षति साधन होउछि। दोष त्रुटि एथिरे रहिछि निश्चय, किंतु जो दोष त्रुटिटा रहिछि प्रत्येकटी दिगरे तो भल अछि मंद अछि। प्रत्येकटी ए सृष्टिटा द्विपाक्षिक रीति रे तैयारी होइछि, भल आ मंद। जणे जदि परीक्षा देला तेबे तार पास हब नचेत फेल हब। जी बिल्कुल पाठ पढ़ुनी, जी स्कूल को जाऊनी, जी बिल्कुल परीक्षा अटेंड करूनी से तो नथिंग माने से पास नुह कि फेल नुहे। तेणु जदि किए गोटे कर्म करने को जाउछि सेटा भल ही पारे तार मंद भी ही पारे, किंतु जी बिल्कुल कर्म करूनी से तो तार रिजल्ट किसी बाहर बनी ना। तेणु जिते बेले गोटे चेष्टा करा जाउछि सभ्यतार उन्नति करबा पाई से क्षेत्र रे किछि मंद दोष रही जाउछि। तेणु ताकू धरी बसिबा उचित नुहे। प्रत्येकटी क्षेत्र में जेहेतु भल मंद अच्छी एटा बोध शक्ति द्वारा ज्ञान शक्ति द्वारा बुझिबा उचित जे जोटी भल अच्छी सेठी मंद अच्छी। तेणु मंदटा हो पारे किंतु मंदटा पाई आउ भलटा को बंद करदेबा कि बरं भल कामटा करू करू जदि मंदटा देखा दउछि को कारण ए मंदटा देखा दउछि तार आमे निराकरण व्यवस्था करिबा, तार संशोधन करिबा दरकार। बुझे लगी कथाटा। तेणु से से कहते जे भल मंद दीटा जाकू आमको देखिकी भलटा को ग्रहण करी मंद को त्याग करने जमी आमको उपदेश दि जाइए हितवाणी रे विज्ञान क्षेत्र में सेमिति भल काम करने को जाऊ जाऊ जदि से मंदटा देखा देला तेबे मंदर केमिति संशोधन करा जीवो तार व्यवस्था करणीय करिबा उचित। किंतु मंदटा होउची बोली भलटा को बंद कर दिया जीवो नहीं। लंठनटा लगेले कला लगे निश्चय काचरे पिले
କଳା ଲାଗିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଆଚ୍ଛା, କଳା ଲାଗିବ ବୋଲି ଲଣ୍ଠନଟାକୁ ଟୋଟାଲ ଲିଭେଇ ଦେବା ଉଚିତ ହେବ ନା କାଚରୁ କଳା ଲିଭେଇବାଟା କଳାଟାକୁ ପୋଛି ଦେବାଟା ଉଚିତ ହେବ? ଯଦି ଲଣ୍ଠନଟା ସୃଷ୍ଟିରେ ତିଆରି ହେଲା କେଉଁଥିପାଇଁ? ଅନ୍ଧକାରକୁ ନିବାରଣ କରିବା ପାଇଁ, ଲାଇଟ୍ରେ କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରାଯିବ ବୋଲି ସେଇଟା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଲଣ୍ଠନରେ କଳା ଲାଗୁଛି ବୋଲି ଯେଉଁମାନେ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରି ମନ୍ଦକୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେଟା ମନ୍ଦଟା, ତେବେ ଲଣ୍ଠନ କ'ଣ ଲଗେଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ? ତାହେଲେ ଲାଇଟ୍ କେଉଁଠୁ ପାଇବା? ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ତ ରହିଯିବା। ତେଣୁ ଲାଇଟ୍ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଲଣ୍ଠନ ଲଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲଣ୍ଠନ ଲିଭେଇ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଲଣ୍ଠନ ଲିଭେଇ ଦେଲେ ମନ୍ଦ ତ ହେବ ନାହିଁ, ଭଲଟା ବି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ଭଲ ବି ଆଉ ଆମେ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ ହେଉଛି ଲଣ୍ଠନ ବି ଲାଗିବ, କାଚରେ କଳା ବି ଲାଗିବ। କାମ ହେଉଛି ଆମର କାଚରୁ କଳାଟାକୁ ଲିଭେଇ ଦେଇକିରି ତାର ଉପକାରିତାକୁ ପାଇବା ଉଚିତ। ଏଇଟା ହେଉଛି କଥା। ପିଲେ ଉଦାହରଣଟା ବୁଝିପାରିଲ? ହଁ। ଏବେ ପଢ଼ିବା ଅନେକ ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞତା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କର ବୋଲି ଅନେକ ବିଚାରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବିପକ୍ଷବାଦୀ ମଣିଷ ବିଜ୍ଞାନକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜ୍ଞାନର ଯେଉଁଟା ଅଜ୍ଞତା, ମାନେ ବିଜ୍ଞାନ ଯାହାର ନିରାକରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିପାରି ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ବିଜ୍ଞାନର ବିପକ୍ଷବାଦୀ, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଏଇଟା ବରଂ କଲ୍ୟାଣ କର, ଏଇଟା ଠିକ୍, ବେଶୀ ବିଜ୍ଞାନ ଆଗେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଯେତେ ବିଜ୍ଞାନ ଆଗକୁ ଆଗେଇବ ସେତେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ସେତେ ଅଡ଼ୁଆରେ ଆମେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଇଟା ବରଂ କଲ୍ୟାଣ କର। ଅଜ୍ଞତାଟାକୁ, ନ ଜାଣିବାଟାକୁ କେବେ କଲ୍ୟାଣ କର କୁହାଯିବ ପିଲାମାନେ? କୁହାଯିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଏପରି କହୁଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ବାପା ମାଆକୁ ପୁଅ ଝିଅ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସଂସାରର ଲୋକ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ହେ ବାଞ୍ଝ ହେବା ଭଲ, ଅପୁତ୍ରିକ ହେବା ଭଲ, ଏ ପୁଅ ଝିଅ ଜନ୍ମ କରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆରେ ପୁଅ ଝିଅ ଜନ୍ମ କରିକିରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ସୃଷ୍ଟିର ତ ଚିରନ୍ତନ ନିୟମ, ମୋ ବାପା ବାହାଘର ହୋଇଥିଲେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଲି, ମୁଁ ବାହାଘର ହେଲେ ମୋ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେବ, ମୋ ପୁଅ ବାହାଘର ହେଲେ ମୋର ନାତି ହେବ, ଜେନେରେସନ୍ ଆଗକୁ ଆଗେଇବେ, ସୃଷ୍ଟି ରକ୍ଷା ହେବ, ବଂଶ ରକ୍ଷା ହେବ। ଏଇଟା ତ କରଣୀୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସଂସାର ଲୋକମାନେ ମାନବିକତାକୁ ରକ୍ଷା କଲେନି, ବିଶ୍ୱ ମାନବ ଧର୍ମ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଯେଉଁଟା ଜାତିସଂଘ ଦ୍ୱାରା ହେବ ବୋଲି ଏ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ବିଶ୍ୱ ମାନବିକତାଟା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରି ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ଭିତରେ ମାନବିକ ଧର୍ମ ନାହିଁ, ଉଚିତ କର୍ମ କରୁନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ୟର ସେବା କରୁନାହାନ୍ତି। ଜନ୍ମ କଲା ବାପା ମା ଆମକୁ ସବୁ କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସେବା କରୁନାହାନ୍ତି। ଏ ଅସୁବିଧାଟା ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ମଣିଷ ପାଖରେ ମଣିଷ ପଣିଆ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ କୁହାଗଲା ଯେ ପୁଅ ଜନ୍ମ କରିବାଟା ବେକାର, ପୁଅ ଝିଅ ଜନ୍ମ କରିବାଟା ଭୁଲ। ପ୍ରକୃତରେ ସେଟା ଭୁଲ ନୁହେଁ, ବରଂ ସମାଜରେ ସେବା ପରାୟଣତାର ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଗୋଟେ ଆୱାରନେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରି ମଣିଷ ଭିତରେ ମାନବିକତା କେମିତି ଆସିବ ସେଇଟା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଉଚିତ। ଆଉ ପୁଅ ଜନ୍ମ କରିବାଟା ଭୁଲ, ସେଟା କେମିତି କଥା? ସେଇ ଉଦାହରଣଟି କାହିଁକି ଦେଲି ନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜ୍ଞାନ ଯେଉଁ ଆଗେଇ ଯାଇଛି, ଯେଉଁଟା ଯେତିକି ସାଧାରଣ ଭାବରେ କ୍ଷତି ସାଧନ ହେଉଛି, ଭଲ ସାଙ୍ଗକୁ ମନ୍ଦଟା ଆସିଯାଉଛି ଆପେ ଆପେ, ସେଇଥିପାଇଁ କିଛି ବିପକ୍ଷବାଦୀ ଲୋକମାନେ ବିଜ୍ଞାନକୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ନ ଜାଣିଥିବା ଜିନିଷଟାକୁ ଅଜ୍ଞତାଟାକୁ କଲ୍ୟାଣ କର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଟା ନୁହେଁ, ଜାଣିବାଟା ନିହାତି ଭଲ, ବରଂ ଯୋଉଥିପାଇଁ କ୍ଷତି ସାଧନ ହେଉଛି ତାର ତତ୍ତ୍ୱଟାକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରି, ତା କଣ ପାଇଁ ଭଲଟା ତ ହେଲା, ମନ୍ଦଟା କାହିଁକି ହେଉଛି, ମନ୍ଦଟାକୁ କେମିତି ଅଟକେଇ ହେବ, ମନ୍ଦର କେମିତି ରୋକି ହେବ, ବରଂ ତାର ଗବେଷଣା ଦରକାର। ଆଉ ବନ୍ଦ କରିଦେବାଟା କେମିତି ମଙ୍ଗଳକର ହେବ, କଲ୍ୟାଣକର ହେବ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ? ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅବୋଧପଣ। ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ। କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ବଂଶୀଧର ସାମନ୍ତରାୟ, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅଜ୍ଞତାଟାକୁ କିଛି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କରଣୀୟ, ଯେଉଁ ଅନେକ ବିଷୟରେ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାର କରିପାରିନାହୁଁ, ବିଜ୍ଞାନର ସଫଳତା ହେଇପାରିନି, ସେଇଟାକୁ ଅଜ୍ଞତାଟାକୁ କିଛି ଲୋକ କଲ୍ୟାଣ କର ବୋଲି ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ, ଯେଉଁ ଘରଟିରେ ତାଲା ଦେଇ ବାରଣ କରି ଦିଆଯାଏ ଯେ ତାହା ଖୋଲିବ ନାହିଁ, ତାହାକୁ ହିଁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ କୌତୂହଳ ଜନ୍ମିଥାଏ। ଗୋଟେ ଘରେ ମନେକର ତାଲାଟେ ଜଣେ ପକେଇଦେବ, କହିବ ଏଇ ଏ ଘରଟାକୁ ବିଲକୁଲ ଖୋଲିବନି ରେ, ଯାହାକୁ କହିବ ଖୋଲିବନି ବୋଲି ତା ଭିତରେ ଖାଲି କୌତୂହଳ ଆସିବ, ଭାବନା ଆସିବ, ଭାବାନ୍ତର ଆସିବ। ଆରେ ଏ ଘରେ ଏମିତି କ'ଣଟା ଅଛି କି କହୁଛନ୍ତି ଖୋଲନି ବୋଲି, ତା ମନ ସବୁବେଳେ ଘାଣ୍ଟି ଚକଟି ହେବ, ଖୋଲିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ବରଂ ନ କହିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ଏ ଘରଟା ଖୋଲିବନି କହିଲା ମାନେ ବେଶୀ ଖୋଲିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ।
ତେଣୁ ବଂଶୀଧର ସାମନ୍ତରାୟ ଏ ଉଦାହରଣଟି କାହିଁକି ଦେଲେ କହିଲେ ଯେ ଯେମିତି କୁହାଯାଏ ଯେ ଘରଟା ତାଲା ପକେଇ ଦିଆହେଲା, ଏ ତାଲା ଖୋଲିବନି ବୋଲି ମନରେ କୌତୂହଳ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଜନ୍ମ ହୁଏ। ଏ ବିଷୟରେ ସୁବିଧା ବାଟ ହେଉଛି ତାଲାଟା ଖୋଲି ତାହାର ଅପକାରିତା ଦେଖେଇ ଦେଇ ସେଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାର ଉପାୟ ନିରୂପଣ କରିବା ଉଚିତ। ସେ କହିଲେ ଆରେ ଖୋଲିବନି ବୋଲି କାହିଁ କହୁଛି? ମନେକର ଉଦାହରଣ ଦେଲି, ଘର ଭିତରେ ଗୋଟେ ନାଗ ସାପଟେ ଅଛି, ଖୋଲିଦେଲେ ଚୋଟ ମାରିବ। ଉଦାହରଣ ଦେଲି, ନାଗ ସାପଟେ ଅଛି, ଖୋଲିଦେଲେ ସିଏ ଫଁ କିରି ଆସିକି ଚୋଟଟେ ମାରିଦେବ। ତେବେ ଖୋଲିବାନି କି? ଘର ଭିତରେ ସାପଟାକୁ ସାଇତିକି ରଖିଥିବା। ବରଂ ଘରଟା ଖୋଲି ଦେଇ କୌଣସି କେଳା ସାପମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ବଶ କରିକିରି ନେଇଯାଆନ୍ତି, ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଡାକିଦେବା ବରଂ ଭଲ, ସାପଟାକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବା ଭଲ। ତେଣୁ କହିବାର କଥା, ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ କ୍ଷତି ହେଉଛି ବୋଲି ଯେଉଁ ଅଜ୍ଞତାଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି, ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଆମର ଗବେଷଣା ଆରମ୍ଭ ହେଇପାରି ନାହିଁ ବୋଲି କ୍ଷତିଟାକୁ ଆମେ ରୋକିପାରୁନାହୁଁ, ବରଂ ସେଇ ଜାଣିଦେବା କଥା, ସେଇ ବିଷୟରେ ବେଶୀ ଗବେଷଣା କରି ଅପକାରିତାଟା କାହିଁକି ହେଉଛି ସେଟା ଖୋଲିଦେଲା ପରେ ତାର ଉପକାରିତାଟା ପୁଣି ଆମେ କରିବା, କେମିତି ଆଉ ଅପକାର ନ ହେବ, କ୍ଷତି ନ ହେବ, ବରଂ ତାର ଦିଗଟା, ତା ବାଟଟା ଖୋଜିବାଟା ସବୁଠୁ ଭଲ ହେବ। ଆଉ କହିବ ସେ ଦିଗରେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ, ବନ୍ଦ କରିଦିଅ, ସେଟା କେମିତି? ଭୁଲଟା ତ ସବୁଦିନ ଭୁଲ ହେଇକି ରହିଗଲା। ବରଂ ଭୁଲଟାକୁ ଦର୍ଶେଇ ଦେଇ ତାର ଠିକ୍ ବାଟଟା ଖୋଜିବା ଉଚିତ, ଏଇଟା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପୁଣି କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଜ୍ଞାନ ତାହା ହିଁ କରିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜ୍ଞାନ ତାହା ହିଁ କରୁଛି। କୋଉ କଥା କରୁଛି ନା, କ'ଣ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା କିଛି କ୍ଷତି ସାଧନ ହେଉଛି, କେମିତି ସେଟାକୁ ରୋକି ହେବ, ତାର ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ବିଜ୍ଞାନ ତାହା ହିଁ କରୁଛି। ଆଉ ଯାବତୀୟ ବିଷୟରେ ନିଜର ଜ୍ଞାନ ଲାଭରେ ନିଜର ସଭ୍ୟତାର ଭିତ୍ତି ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଆଧୁନିକ ମାନବ ଚେଷ୍ଟିତ। ତେଣୁ ଯାବତୀୟ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିରାକରଣ ହେଇପାରେ, ଯେମିତି ଗୋଟେ କ୍ୟାନ୍ସରର ସଫଳ ଚିକିତ୍ସା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରି ପାରି ନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯେମିତି କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ପାଇଁ MDTଟା ପୁରା ଗୋଟେ ଅମୋଘ ଅସ୍ତ୍ର, ଔଷଧ, ସେଟା ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ କରିଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ କ୍ୟାନ୍ସର ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଲୋକ ଭଲ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ସେଇଟା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ଚାଲିଛି, ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ, ଯେମିତି ତାର ବି ଔଷଧ କିଛି ବାହାର କରିହେବ। ଯେମିତି ପୋଲିଓଟାକୁ ଅଟକାଇ ଦିଆଗଲା, ଆଉ କେହି ଛୋଟବେଳୁ ଛୋଟା ହେଉନାହାନ୍ତି, ମା ପେଟରେ ଥିଲାବେଳେ ନିରାକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ବି ତାର ଚାଲିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିରାକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସବୁ ପ୍ରକାର ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିପାରିଛି। ତେଣୁ ଯାବତୀୟ ବିଷୟରେ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ଯେଉଁ ଦିଗରେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜ୍ଞାନର ଭଲ କରୁ ମନ୍ଦଟା ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଯାଉଛି ବା କିଛି କ୍ଷତି ସାଧନ ହେଇଯାଉଛି, ସେ ଦିଗରେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ, ସଭ୍ୟତାର ଭିତ୍ତି ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ, ମାନେ ଆମ ସଭ୍ୟତାର ଫାଉଣ୍ଡେସନଟାକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ କରିଦେବା ପାଇଁ ଆଧୁନିକ ମାନବ ଚେଷ୍ଟିତ। ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଜ୍ଞାନୀ ମଣିଷ ସେ ଦିଗରେ ଚେଷ୍ଟା ଚଳେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜାଣିପାରିବା, ଯେତେବେଳେ ପର୍ବତ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା, ସେତେବେଳେ ବିଜ୍ଞାନର ଅନ୍ଧକାର ଦିଗଟି ଅପସାରିତ ହୋଇଯିବ, ରହିବ ଆଲୋକମୟ ପ୍ରଭାବ। ଆମର ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କର କହିବା କଥା ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜାଣିପାରିବା। କେଉଁ ବିଷୟ ସମସ୍ତ? ନା ଯେଉଁ ବିଷୟଟି ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିପାରି ନାହାନ୍ତି, ଯେ ଭଲ କରୁ କାହିଁକି ମନ୍ଦଟା ଆମର ହେଇଯାଉଛି ବା ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା କାହିଁକି ଗୋଟେ ଅପକାର ହେଇଯାଉଛି, ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ପର୍ବତ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିବା। ଆଉ ପର୍ବତ ଶିଖର କହିଲେ ବିଜ୍ଞାନର ଶେଷ ଉନ୍ନତି ସୀମାରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଯିବା। ସେତେବେଳେ ବିଜ୍ଞାନର ଅନ୍ଧକାର ଦିଗଟି ଅପସାରିତ ହେଇଯିବ। ଅପସାରିତ ଅର୍ଥ ଦୂରେଇ ଯିବ, ଅନ୍ଧକାର ଆଉ ରହିବନି, କିଛି ଗୋଟେ ଅଜଣା ହେଇକି ରହିବନି, ଆମେ ସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିଯିବା। ସେତେବେଳେ ରହିବ କେବଳ ଆଲୋକମୟ ପ୍ରଭାବ। ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରଭାବ କେବଳ ଆଲୋକ ହିଁ ଆଲୋକ ଦେଖେଇବ, ଆମର ଉନ୍ନତି ହିଁ ଉନ୍ନତି କରିବ, କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷତି କରିବ ନାହିଁ। ପିଲାଟି ବୁଝିପାରିଲେ କଥାଟି? ଏବେ ଆମର ଜଣେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆମର ଭାରି ପରିଚିତ, ମୋର ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ପରିଚିତ, ମୁଁ ସାହିତ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଏ, ସେ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମ ଦୁଇଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଭଲ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଡକ୍ଟର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାଗ୍ୟଧର ଭୋଇ। ସେ ଆମର ଆମେ ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛୁ। ସେ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ସେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୀନ୍ ଷ୍ଟିଲ୍, ଗ୍ରୀନ୍ କହିଲେ ସବୁଜ ନୁହେଁ, ମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି କ'ଣ, ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ,
ଗ୍ରୀନ୍ କହିଲେ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ। ଆମର ଯେଉଁ ଷ୍ଟିଲ୍ଟା ବାହାରିଯିବ କଂସା ବାସନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମ କବାଟରେ ଲାଗିଥିବା କବିଜା ଯେତେ ସବୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ଜିନିଷ ଷ୍ଟିଲ୍ଟା ବାହାରିବ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳଟା ନିର୍ଗତ ହେଉଛି ସେଇଟା ଜଗତର କ୍ଷତି ସାଧନ କରୁଛି। ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନିର୍ଗତ ହେବନି, ଷ୍ଟିଲ୍କୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ବାହାରିବ କିନ୍ତୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ସେଥିରୁ ନିର୍ଗତ ହେବ ନାହିଁ, ତା ଫଳରେ ଆଉ କିଛି ପ୍ରଦୂଷଣ ହେବ ନାହିଁ। ତ ସେ ଦିଗରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡକ୍ଟର ଭାଗ୍ୟଧର ଭୋଇ ଆମ ଭାରତର ଜଣେ ଚିଫ୍ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ, ସେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଇନ୍ସ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟରରେ ଥିଲେ, ଏବେ ରିଟାୟାର୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ସିଏ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ୟାର ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରି ସିଏ ଏଇଥିରେ ହିଁ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ଦେଖିଲେ ଯେତେବେଳେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳଟା ସେଥିରୁ ବାହାରୁଛି, ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କଲାବେଳକୁ ଗୋଟେ ମନ୍ଦଟେ ବାହାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ନିରାକରଣ କେମିତି କରାଯିବ ସେ ସେଥିରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏଇଭଳି ଲାଗି ରହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ, ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କେମିତି ଯାବତୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ ଦିଗରେ ମନ୍ଦଟାକୁ କେମିତି ଆମେ ରୋକି ଦେଇପାରିବା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ତ ଆମେ ବିଜ୍ଞାନର ଉନ୍ନତିର ଶେଷ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଯିବା, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ଆଉ ଅନ୍ଧକାର ଦିଗଟି ଦୂରେଇ ଯିବ, କେବଳ ରହିବ ଆଲୋକମୟ ପ୍ରଭାବ। ହଉ, ତାପରଠୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଜ୍ଞାନକୁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ବୋଲି ଧରି ନେଇଥିଲା। ତତ୍କାଳୀନ ଲୋକେ କେତେକ ବିଷୟରେ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଥିଲେ, ଅପର କେତେକ ବିଷୟ ପାରିନଥିଲେ। ପାର୍ଥକ୍ୟ ହିଁ ହେଉଛି ଏଇଠାରେ। କହିବା କଥା କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିନା ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରୁଛନ୍ତି, ଅତୀତରେ ପୁରାତନ କାଳରେ ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗରେ ସମୟରେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଆଧାର କରାଯାଇ ନଥିଲା? ବିଜ୍ଞାନର କେହି ଗବେଷଣା କରୁନଥିଲେ? ସେତେବେଳେ ବି ଲୋକ ଥିଲେ, କିଛି ଲୋକ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଆଧାର କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତାରେ। ଯେମିତି ଜଣଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଦେବି, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଜଣେ ଆମର ଭାରତୀୟ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଶିବକର ବାପୁଜୀ ତଲପଡ଼େ, ଜାଣିଥିବ। 1895 ମସିହାରେ ବମ୍ବେର ଚାଓପାଟି ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳରେ ସିଏ ଗୋଟେ ମାନେ କାଠରେ ତିଆରି କରିକିରି ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଯେଉଁଟା ଉଡ଼ାଜାହାଜ ସେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିକିରି ସକ୍ସେସ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲେ। ଆକାଶରେ ତାଙ୍କର ଉଡ଼ାଜାହାଜ ବି ଉଡ଼ିଥିଲା। ତେଣୁ ଉଡ଼ାଜାହାଜର ପରିକଳ୍ପନା ଭାରତରେ ପ୍ରଥମେ ହେଇଥିଲା। ତା 8 ବର୍ଷ ପରେ ଯାଇ 1903 ମସିହାରେ ରାଇଟ୍ ବ୍ରଦର୍ସ ବାହାର କଲେ କ'ଣ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ନା। ଆଉ ପୁଣି ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ପୁଷ୍ପକ ବିମାନ କରିଥିଲା କିଏ? ରାବଣ। ତେଣୁ ଆମ ଭାରତୀୟ ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତାରେ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଯୁଗମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ କଳି ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ କେତେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ 1895 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ଶିବକର ବାପୁଜୀ ତଲପଡ଼େ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ାଜାହାଜର ଗବେଷଣା କରିକିରି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେ ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତାରେ ମଧ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନକୁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ବୋଲି ଧରି ନିଆଯାଇଥିଲା। କିଛି ଲୋକ ସେଥିରେ ମନୋଯୋଗ ଦେଉଥିଲେ, ତତ୍କାଳୀନ ଲୋକେ କେତେକ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତାରେ କିଛି ଲୋକ ଏଇ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରି ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅପର କେତେକ ବିଷୟ ପାରିନଥିଲେ। এইটা হচ্ছে কথা। আউ কিছু বিষয় সে যেতে গবেষণা কলে বি পারি নথিলে, তাঙ্ক দ্বারা সফলতা মিলি নথিলা। পার্থক্য হচ্ছে এতিকি, মানে কিছু পাইছিলে কিছু পাই নথিলে। বর্তমান বিজ্ঞান সবু দিগরে প্রাপ্তি করিবা পাই সফল হই পারিছি, পার্থক্য এতিকি। তারপরে কোন কইলে, এণু আমি মানে কহিবাকু চাহু যে আধুনিক সভ্যতা তার লক্ষ্য পথরে পৌঁছিবা পাই উদ্যোগ করুছি মাত্র। তেণু ଯେଉଁଟା ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତାର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଯେଉଁଟା କରିପାରି ନଥିଲେ, ଆଧୁନିକ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ଯେଉଁଥିରେ ସକ୍ସେସ୍ ନହେଲେ ଅଟକି ଗଲେ, ଏମାନେ ଆଉ ଅଟକିବାର ନାହିଁ, ଏମାନେ ଉଦ୍ଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲେ ଉଦ୍ଯୋଗ ବସତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ତେଣୁ ଭାଗ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦିନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମକୁ କୃପା କରିବେ, ଆମେ ସବୁ ଦିଗରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବା। ଏହି ପଥରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେ ବିଜ୍ଞାନକୁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ରୂପେ ବରଣ କରି ନେଇଛନ୍ତି। ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନେ ବିଜ୍ଞାନକୁ ବାଟ ବୋଲି ଧରି ନେଇଛନ୍ତି ସବୁ ଦିଗରେ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ। ତାହାରି ବଳରେ ଯେ ଆମେମାନେ ଅନେକ ଦୂର ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥାଇ ତାହା ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମୂଳକ କଥା। କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲେ, ଦେଖୁନ, ତମେ ଦେଖ ଆମେ କେଉଁ ଦିଗରେ କେତେ ଉନ୍ନତି କରିଛୁ। କିରେ ଯେତେବେଳେ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ଲେଖାଯାଉଥିଲା ତାଳପତ୍ର ପୋଥିରେ, ତାଳପତ୍ରଟାକୁ କାଟିବ, ତାକୁ ପାଣିରେ ବତରେଇବ, ତାକୁ ଶୁଖେଇବ, କେତେ କଷ୍ଟ କରିକି ଲେଖନୀରେ ଗୁଞ୍ଜି ଗୁଞ୍ଜି ଗେଞ୍ଜି ଗେଞ୍ଜି କଣା କରି 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 କେତେ ତମେ ଲେଖିପାରିବ। ମନକୁ ଯେଉଁଟା ଆସୁଥିବ ଚେଷ୍ଟା କରିକିରି ହଠାତ୍ ଲେଖିପାରୁନଥିବ, କିନ୍ତୁ କାଗଜ ବାହାରିଲା, କଲମ ବାହାରିଲା, ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସ୍ ବାହାରିଲା, ଛାପାଖାନା,
କେତେ ଲାଭ ଆମର ହେଇଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ମୁଁ ତ ଏଟା ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲି। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଦେଖ ବିଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଆମେମାନେ ଅନେକ ଦୂର ଅଗ୍ରସର ହୋଇଛୁ, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକର ଦୋଷ ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ବାସ୍ତବରେ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପଦାର୍ଥମାନଙ୍କରୁ ଜାତ, ସେଥିରେ ବିଜ୍ଞାନର ଦୋଷ ନାହିଁ। କହିଲେ ବିଜ୍ଞାନର ଅଗ୍ରଗତି ଫଳରେ ଯେଉଁ ଦୋଷଟାକୁ ତୁମେ ଦେଖୁଛ ସେ ଦୋଷଟା ବିଜ୍ଞାନର ନୁହେଁ। ବିଜ୍ଞାନର ଗବେଷଣା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳକର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ସେଥିରେ କୌଣସି ଅମଙ୍ଗଳ କଥା ନାହିଁ। କେଉଁଠି ରହିଲା ଦୋଷଟା ନା ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ନିର୍ଗତ ହେଉ। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲି ନାଲକୋ କମ୍ପାନୀରୁ ଗୋଟେ କଳା ପାଣିଟେ ବାହାରୁଛି, ସେଇଟା ପାଉଁଶ ହେଇକରି ପାଉଁଶର ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ବିରାଟ ତିଆରି ହେଇଛି। ତେବେ ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବା, ସେଇଟା ଜନଜଗତର ଦୃଷ୍ଟିରେ ପଡ଼ିବନି ବା ତା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ କେହି ଆସିବେନି, ଯାହାଫଳରେ କାହାର କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଦୂଷିତ ବାୟୁ ଉପରକୁ ଉଠୁଛି ତାକୁ କେମିତି ମାନେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ନ ମିଶେଇ ତାକୁ କେମିତି ନଷ୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ, ବରଂ ସେ ଦିଗରେ ଗବେଷଣା କଲେ ଭଲ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଏଇଟା ବିଜ୍ଞାନର ଦୋଷ ବା ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କର ଦୋଷ, ସେଇଟା ଭୁଲ କଥା, ସେଇଟା ଅଜ୍ଞାନତା। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ବିଜ୍ଞାନର ଯେଉଁ ଉନ୍ନତି ହେଇଛି ଯାହା ବି ଦୋଷ ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଉଛି ଦେଖାଯାଉଛି ସେଟା ହେଉଛି ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପଦାର୍ଥମାନଙ୍କରୁ ଜାତ ଦୋଷ, ଏଥିରେ ବିଜ୍ଞାନର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଅତୀତ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଦେଖିଲେ ଦେଖୁଥାଇଁ ଯେ ବିଜ୍ଞାନ ଆଶାତୀତ ଭାବରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସଭ୍ୟତା ଅନ୍ୱେଷଣରେ ବାଟ ଦେଖାଇ ଆସିଛି। ନୂତନ ସଭ୍ୟତା ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ବା ଉନ୍ନତିକର ସଭ୍ୟତାକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ତାର ପଶ୍ଚାତ ଧାବନ କରି ଆମେ କ'ଣ ଉନ୍ନତି କରିଛେ, ବିଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ କ'ଣ ଆମକୁ ବାଟ ଦେଖାଇଛେ। ଆଶାତୀତ, ଆଶାତୀତ ମାନେ ଆଶାର ଅତୀତ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଆଶା କରି ନଥିଲେ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଆଶା କରି ନଥିଲେ ବିଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଉନ୍ନତି ପଥରେ ଦେଇଛି। ଏଟା ଆମର ନିଶ୍ଚୟ ଦୃଷ୍ଟିପାତ ହେଉଛି ବା ଆମକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏହାକୁ କେହି ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଆମେମାନେ ଦିନେ ସେହି ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯାବତୀୟ ବିଷୟରେ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ଓ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରି ଏକ ଅଲୌକିକ ସଭ୍ୟତାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବୁ ବୋଲି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶା ପୋଷଣ କରୁ। ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସେଇ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ସାହାଯ୍ୟରେ, କେଉଁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ? ବିଜ୍ଞାନ। ବିଜ୍ଞାନ ହେଲା ଆମର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ। ତାରି ସାହାଯ୍ୟରେ ଯାବତୀୟ ବିଷୟରେ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି, ଯାବତୀୟ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ, ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଆମେ କେମିତି କରିବା, ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରି ଗୋଟେ ଅଲୌକିକ ସଭ୍ୟତାର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବା। ଅଲୌକିକ ବୋଲେ ବୁଝିପାରୁଛ? ଲୌକିକ କହିଲେ ଯେଉଁଟା ସାଧାରଣ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରେ, ଏଟା ଲୌକିକ। କିନ୍ତୁ ଅଲୌକିକ ଯେଉଁଟା ଅସମ୍ଭବ କଥାଟା ସମ୍ଭବ ହେଇଯାଏ। ଲୌକିକ କହିଲେ ଯେଉଁଟା ଆଖିକି ଦେଖାଯାଉଛି, ଅଲୌକିକ କହିଲେ ଯାହା ଆମ ଚିନ୍ତା ଚେତନାରେ ନାହିଁ, ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁନି, ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦିନେ ସେଇଟା ହେଇଯିବ। ଯେମିତି ଭଗବାନ ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି? ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି କି ସୁନା ଥାଳିରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଭାତ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ନିଶାର୍ଦ୍ଧ ପ୍ରହରରେ। ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଦେଖିଦେଲା ନା? ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି? ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିବାଟା ଗୋଟେ ଅଲୌକିକ ମଣିଷ ଦେହରେ। ଏଟା ଭୁଲ ନୁହେଁ ପିଲେ, ଏଟାକୁ ଗପ ବା କାହାଣୀ ଭାବିବନି, ଏହା ଆମ ସଂସ୍କୃତିର କଥା। ଆମର ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନର 51 ଧାରା ରହିଛି ମୌଳିକ ଅଧିକାର, ତାର 51 ଧାରାର କ ଖ ଗ ଘ ଙ ଚରେ ଅଛି ସଂସ୍କୃତିର ସୁରକ୍ଷାକାରୀ ହେବ। ଛ ଛାଡ଼ି ଜରେ ଅଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋବୃତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବ। ତେବେ ଦୁଇଟା ଯାକ ଅଛି। ଆମ ସଂସ୍କୃତି ହେଲା ଆମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ଭାରତର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ତାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ଏଟାକୁ ମଧ୍ୟ ବଂଶୀଧର ସାମନ୍ତରାୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେ ବି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ତେବେ ସେ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାଟା ଯେମିତି ଅଲୌକିକ, ସେମିତି ଯେଉଁଟା ଆମକୁ ଅସମ୍ଭବ ଲାଗୁଛି, ଯେଉଁ କାମଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରି ନାହିଁ, ସେ କାମ ବି ହେଇଯିବ। ମାନେ କ୍ୟାନ୍ସର ଭଳି ରୋଗ ପାଇଁ ଔଷଧ ବି ଦିନେ ବାହାରି ଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଆହୁରି ମୁଁ ମାନେ କ୍ୟାନ୍ସରଟା ଉଦାହରଣ ଦେଲି, ଆହୁରି ଅନେକ କଥା ଅଛି, ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ସେଟା ଆସୁନି ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କଥାଟା। ତ ଏମିତି ଅନେକ ଅସମ୍ଭବ କଥା ଅଛି, ଯେଉଁଟା ସମ୍ଭବ ହେଇଯିବ ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଅଲୌକିକ। ତେଣୁ ଆମେ ଦିନେ ଏଇ ବିଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଅଲୌକିକ ସଭ୍ୟତାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବୁ, ଏଥିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶା ପୋଷଣ କରୁ। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ବଂଶୀଧର ସାମନ୍ତରାୟ କହିଲେ ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ଆଶା ପୋଷଣ କରିଛୁ, ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆମେ ସବୁ ଦିଗରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବୁ। ପିଲେ,
विषयवस्तुटी संपूर्ण रूप से सरीगला मोर गोटे बहुत बड़ दायित्व सरीगला मते भगवान जेतिकी बुद्धि विद्या कौशल देइचंदी मु सब बेले चाहे समस्तंकर कल्याण हो मु जहाँ भल भाव बुझी पारिछि अन्य माने बुझी पारंतु एई उद्देश्य रे मु चेष्टा करी 7टी क्लास रे सभ्यता और विज्ञान को तुम मानक आगे जनइली तुम मानकर कल्याण हो भगवान तुमर मंगल करंतु आउ आमर ई चैनल टाको भल भाव टिके समस्त को सब्सक्राइब करने छात्र मानक कहब तुम्हें माने बहुत सांग मानकर ईर्षालु हम ना पाठ पढ़ारे प्रतियोगिताटा भल किंतु समस्तंकर कल्याण चाहिए तुमर भी कल्याण हम तेणु सबू सांगसाथी मानक जार मोबाइल अच्छी ताको शेयर करिवो ए विषय वस्तु लाइक करिवो मध्य तुम मानक अनुरोध तेबे तुम मानकर आसंता वार्षिक परीक्षा 10म श्रेणीर शुभमय हेउ समस्ते भल नंबर रखंतु साहित्य रे मातृभूमि मातृभाषार ममता जाहृदे जन्मी नाही ताकू जेबे ज्ञानी गणरे गणिबा अज्ञान रहिबे काई तेणु मातृभाषा साहित्य को सबुठु बेसी दृष्टि दब साहित्य क्षेत्र जो माने भल करूचंती एबे भी तांको प्राइज दिया जाउची प्रोत्साहन राशि दिया जाउची एवं हमर साहित्य यूनिवर्सिटी मध्य बाहरी सारिची ओडिया यूनिवर्सिटी से मध्य तुम मैंने भल सफलता हासिल करी चाकरी बाकरी करि परिबो तेणु साहित्यिक दृष्टि दब तेबे तुम मानकर मंगल हो आजिर ए क्लास को ये रखिली परवर्ती क्लास रे आमे गोटे अलग चैप्टर अलग विषय को नहीं मु तुम मानक पाखरे उपस्थापित हेबी से पर्यंत जय जगन्नाथ जय श्री गुरुस्वामी जय भारत माता की जय जय उत्कल जननी सब्सक्राइब करंतु ओडिया नॉलेज आर चैनल को एवं पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करंतु जहा द्वारा आपण एही बळी एजुकेशनल वीडियो सर्वप्रथमे पाई परिबे।